असलकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग। लो भाई एक ठंडी ठंडी फिर गुड मॉर्निंग। अज सूरज निकलिया, मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन सूरज फिर वही अख मचोली पे खेडदा वे, कदी बदलों च निकल आंदा वे ते कदी फिर छुप जांदा वे। ते एदा सारा दिन यही गेम रहना वे। बहरहाल मौसम अज खासा बेहतर है, बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ठंडक नहीं है बई, दरमियाना जिहा कुछ कम चलदा पिया वे। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਨਿਪਟਾਣੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਰੁਕਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਲਓ ਬਈ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਈਲ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਏ ਇਹ ਦੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਗਿਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਫੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। रूटीन के कामकाज हुण साडे शुरू हो जाने ने। रक्षा मैं तुहानूं दिखा दिता वे। तो शब्बीर हुसैन साहब का मैसेज मैं पढ़िया, तो उन्होंने लिखिया कि बई तुसी जड़ा बनाओगे, श्रिम बनाओगे, प्रॉन जिहड़े मैं लैके आई सा, रेसिपी जरूर शेयर करियो कि मैं भी ट्राई करांगा कि तुहाडी कैसी है। तो बिल्कुल ठीक है जी। शब्बीर हुसैन साहब जो जिदन मैं बनाए ना, मैं तुहानूं जरूर दिखाऊंगी 5 मिनटां च। कहंदे 5 मिनट वाली रेसिपी जे जिहड़ी मैं बनानी आ, बस बहुत ईजी है। मैं तुहानूं पकावांगी नाल ही तुहानूं दस देवांगी, बहुत ईजी है। तो उबले चौलों के नाल खानी आ। मेरा एक खास बचपन की आदत है जिहड़ी मैं खानी है, क्योंकि मेरी वालदा, मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्होंने, कि वो इस तरह ही बनाते सन। तो फिर असी उही टेस्ट के आदि हो गए, जिस तरह माँ ने बना के देना असी वो खा लेना। तो हुण मैं मुख्तलिफ जगह के ट्राई किए ने। असी जाने किसी होटल च, किसी जगह असी प्रॉन वगैरह खाने, पर वो जो माँ के हाथ का जायका है ना, वो जिस तरह अम्मी बना के खिलाते सन, वो फिर मैनू भुलदा नहीं। मैं फिर उसी रेसिपी ना बनानी है, बड़ा ईजी है। टमाटर नमक मिर्च पा के हल्का जहा बस उन्होंने भुन लो। मैं बहरहाल तुहानूं दस देवांगी। वो फिर मैनू याद है, अम्मी मेरे चौलों के नाल खांदे हुंदे सन। साडे घर इन्ना सारा झींगा जिहड़ा है ना, बचपन में चलो याद कर लेने असी थोड़ा जिहा, कि इन्ना मच्छी वाला एक आंदा हुंदा सी बड़े, और 2 टोकरियां साइकिल ते टंगियां हुंदियां सन, ते आवाज़ लांदा हुंदा सी मछली वाला, मछली वाला। वो सारे जिहड़े जिहड़े लैनी हुंदी सी, मुंडियां कढ के दरवाजे तो बाहर आ जांदे सन। ते साडे घर बहुत ज़्यादा मछली बनदी सी, क्योंकि असी सारे एक शौकीन सा, एक साडी अम्मी भी बड़े शौकीन सा मच्छी दे। ते वो फिर असी मछली अक्सर लैंदे हुंदे सा। ते बाकी भी जिन्हां ने महल्ले च जिन्हें लैनी हुंदी सी, वो फिर जिद्दन आंदा सी, फिर कदी कदी झींगा लैके आंदा सी। ते वो झींगा कहंदे ने, फिर बस बई झींगा लैना ते सारे महल्ले ने कहना होए तुसीं की खांदे हो गंद। वो बड़ा उस जमाने च समझदे कि झींगा कीड़े खांदे ने आ लोग। पर है कि मेरी अम्मी नूं, क्योंकि मलेशिया च रही है मेरी अम्मी, तो वो उन्होंने फिर झींगे की आदत सी, तो वो लैंदे हुंदे सन। फिर इन्ना सारा झींगा लैना, पर साफ नहीं मिलता सी। फिर उसी बड़ी सारी परात च पा के साडी माँ ने सानूं दसना कि भी इस तरह साफ करी जाओ, तो ओहदा जिहड़ा छिलका जिहा हुंदा, शैल जिहा, वो उतारी जाए। फिर विच एक विच सेंटर दे विच असां छुरी मार के ना, एक नस जी हुंदी है, वो कड्डदे ने। ते बस झींगा असीं ढेरां दे हिसाब नाल साफ करना। तो वो बहुत बड़े साइज़ का नहीं होंदा सी, दरमियाने साइज़ का होंदा सी। वो फिर असीं साफ करना, फिर साफ करके धो के अम्मी ने बनाना, फिर नाल चौल उबालने। वो इन्ना बनदा इन्ना थोड़ा सी, क्योंकि श्रिंग हो जांदा सी, इन्ना सारा लैंदे सा, इन्नी मेहनत करने सा।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਿਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੀਂਗਾ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਟੇਸਟ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁਮਾਸ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਮਾਸ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਈ ਨਾ ਖਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸਫ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਈਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਕਰਾ ਈਦ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਰਾ ਈਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਜ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੁਕੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਸੇ ਫਲੇਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਟਰਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਚੰਗੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਸੰਦ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾਈਓ। ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਵਾਕਈ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ, ਬਿਸਕਿਟ, ਚਿਪਸ, ਕੁਕੀਜ਼, ਟਾਫੀਆਂ, ਚਾਕਲੇਟ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਬਗੈਰ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਫੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡਾ, ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ, ਖਾਸਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਟਾਫੀ ਹੈ, ਖਾ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਚੁਇੰਗਮ ਦੀ ਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅੰਕਲ, ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ, ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰੰਗ, ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਕ ਜਿਹਾ ਖਿਚੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਿੱਕੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੱਖਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟਾਫੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਨੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਹੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਟੌਫੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਲਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੌਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਟਾਫੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਆਓ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਲੋ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ, ਬਸ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਟਾਫੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਬਈ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ ਟਾਫੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਾਲ, ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਾਲ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਚੀਨੀ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਈ ਟੈਪ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਐਡਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 2-3 ਕਲਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਹਾਫਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਫਰੂਟ ਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਟਾਫੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਝਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਝੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਦੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੁਛ ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਬਸ ਚਣੇ ਭੁੱਜੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ, ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭੁੱਜੇ ਚਣੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚੌਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੈ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਖਾਣੇ, ਹਾਂ ਮਖਾਣੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੈ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸ਼ੇਅਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਨਗਰੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਲੱਭੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਖਲਿਸ ਤੇ ਗਮਖਾਰ ਲੱਭੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਨਗਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਬਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਨਗਰੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੱਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾਈਏ ਆਪਣੇ। ਉਸਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਮਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਥਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਬੀਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੰਬੀਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੰਦ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਫੇ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਫੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਫੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਫੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਫੇ ਦੀ
ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਫੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਫੇ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਜਦੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਫੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਫੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਸ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਰਾਫੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਰਾਫੇ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਰਾਫੇ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਔਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਉ ਤਕੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਨ ਗਾਉ ਤਕੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਵਰ ਵੀ ਸੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਾਉ ਤਕੀਏ। ਤੇ ਰਾਫੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਐਸਾ ਪਿਆ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਾਫੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕਵਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ 1 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਰਾਬ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਫੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਫੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਫੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਗੋਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਫੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈਗੋ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਾਫੇ ਦੀ ਇਹ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨੀਚੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਰਾਫੇ ਦੇ ਰੂਮ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਾ ਰਾਫੇ ਦੇ ਰੂਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਉਤਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ओपन कर रही है। नन्नू क्या आया है? My book. It's got loads of poems. पोएम्स की बुक है? Yeah. तो मुझे भी कोई पोएम सुना दो। I'll read you one tonight. मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा got बड़े glue sticks. ग्लू स्टिक? Yes. इतनी ग्लू स्टिक क्या करनी है नन्नू? It's from my arts and crafts. अच्छा, क्राफ्ट्स बनाओगी? Yeah. तो भी मुझे भी बताना साथ में, फिर मैं भी बनाऊंगी आपके Okay. साथ। And then और दूसरा I got पैकेट, some ribbon. ये भी क्राफ्ट्स के लिए मंगाई है? Yeah. अच्छा, तो अमेजोन से आया है, दिखाओ। अमेजोन की ये पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है ना? Yeah. I'll get a dress. हाँ, एड्रेस तो मुझे पता है, लेकिन पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। Yeah. ज़बरदस्त है। चलो ठीक है। Thank you. ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੱਕਣਾ ਕੀ ਏ, ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆਏ ਆ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸ ਚਿਕਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੇ, ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਚਿਕਨ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪਕਾਵੇ। ਪਰ ਚਿਕਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਚਿਕਨ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੋਨਲੈਸ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਲੋ ਬਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰ ਲਿਆ ਤਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਵੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪੇੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੇੜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਟ ਪੌਟ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹੌਟਪੌਟ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਰਾਫੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ਾ। ਰਾਫੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਨ ਰਾਫੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਫੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਪੀਜ਼ਾ, ਚੀਜ਼ ਟਮਾਟੋ ਪੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੀਜ਼ਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।